أيها السيدات والسادة، نفتتح بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله هذا التظاهرة، هذا الملتقى العلمي الذي يدخل في إطار مجموعة من الأنشطة التي ينظمها مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية في عدة مجالات وفي ميادين مختلفة ومتنوعة. واليوم نستضيف الأستاذ طيب غافس الذي تفضل مشكورا لإلقاء محاضرة في مجال الاقتصادي. وبهذه المناسبة أود أن أرفع إلى علمكم بأنه تم مؤخرا إحداث وحدة في البحث داخل المركز والتي تحمل اسم وحدة الدراسات الاقتصادية التي ستنضاف إلى الوحدات الأخرى التي يحتضنها المركز، ونتمنى لها وللوحدات الأخرى النجاح والتوفيق والدوام إن شاء الله. قبل ما نعطي الكلمة للأستاذ طيب غافس، أرحب بكم جميعا وأشكركم بدوركم على تلبيتكم بدوركم هذه الدعوة للاستماع للأستاذ الطيب غافس. الأستاذ طيب غافس أظن أنه غني عن التعريف. الأستاذ طيب غافس ابن البلد كيف يقولوا، معروف على الصعيد المحلي، على الصعيد الوطني، وحتى على الصعيد الدولي. السيد غافس طيب كذلك له عدة عطاءات في كذلك مجالات مختلفة ومتنوعة. السيد طيب غافس أولا وقبل كل شيء أستاذ علوم الاقتصاديات ومن الأساتذة المرموقين المعروفين على الصعيد الدولي كذلك. وأريد فقط أن أعطي نبذة ولو قصيرة على مسار الأستاذ طيب غافس وعلى العطاءات ديالو في المجال الثقافي والعلمي. أولا في مجال التدريس والتكوين، الأستاذ غافس تقلد ولا زال يتقلد عدة مناصب في هذا الميدان. فهو حاليا أستاذ محاضر بالمعهد التقني للبنك بباريس. هو كذلك رئيس المركز الدولي للتكوين في المهن البنكية. الأستاذ غافس مؤسس عدة مؤسسات للتكوين الأولي والمستمر والأساسي، ومن بينها HBF المعروفة على الصعيد الوطني كذلك على الصعيد الدولي. منها كذلك مركز التكوين في مهن التأمين إلى آخره. السيد غافس عنده كذلك عدة عطاءات في الميدان، ما عرفتش كيف نسميوه، واش السياسي ولا المتعلق بالشأن العام. فالسيد طيب سبق له أن تقلد عدة مهام كذلك في هذا المنبر، فلقد ترأس ولمدة 8 سنوات تقريبا المجلس القروي لراس عصفور. من بعدها ترأس مجلس الجهة المغرب الشرقي لما يفوق 10 سنوات. سبق له كذلك أن كان منتخب برلماني يمثل الجهة من 1992 حتى 1999. وكذلك لا ننسى أنه تقلد منصب
وزير الصيد البحري من سنة 2002 إلى سنة 2004. وأخيرا الأستاذ طيب غفص له كذلك عدة عطاءات في ميدان البحث، في ميدان البحث العلمي. له عدة مؤلفات، له عدة مقالات. كذلك تمتاز هذه المؤلفات وهذه المقالات بالتنوع، وكذلك بأنها لها علاقة وطيدة بالمشاكل الآنية والتي تشغل بال المجتمع المغربي والمجتمع الدولي. وإذا سمحتوا سوف أعطي كذلك بعض فقط من ما ألفه وكتبه الأستاذ طيب غافز، وبما أنه ألف وكتب باللغة الفرنسية وأنه سيحاضر باللغة الفرنسية، اسمحوا لي أن أتكلم كذلك باللغة الفرنسية. Je disais donc que M. Tayyib Rafis a écrit pas mal d'articles. Il a écrit également pas mal de livres, d'ouvrages, bien sûr dans le domaine qui l'intéresse, qui est le domaine de l'économie. Alors concernant tout d'abord les articles, je vais citer quelques-uns seulement. C'est des articles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se caractérisent par leur actualité et par les problèmes qu'ils soulèvent et qui sont des problèmes qui se posent à l'échelle internationale. Je donne quelques titres seulement. Les deux chocs pétroliers et le dérèglement du système monétaire, le douloureux problème de l'endettement des pays de l'hémisphère sud, l'effondrement du mur de Berlin et le retour en force de l'économie de moitié, les ajustements structurels et leur impact sur la population des pays du Sud, etc., etc. Comme vous voyez, ce sont des articles qui sont très actuels et qui touchent différents problèmes qui se posent au monde actuel. Concernant maintenant les livres, alors M. Rafis a également écrit pas mal de livres. Là aussi, je vais citer quelques-uns seulement, je vais citer exactement 3. Le rôle des entreprises africaines dans le développement du continent. Quelle place pour l'économie marocaine à l'aube du 3e millénaire? Et enfin, son dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Croisées des chemins et qui s'intitule Genèse de la crise financière de 2008 et son œuvre destructrice. Vous constatez que le titre de ce livre n'est autre que le titre de la conférence que va dispenser donc dans quelques instants M. Tayyib Rafis. Alors donc, je le remercie encore une fois. Je lui souhaite la bienvenue donc au centre, mais aussi dans sa ville, la ville d'Oujda. Et je vais donc, sans m'attarder, lui laisser la parole pour nous entretenir justement sur ces problèmes de la crise financière et de ses effets destructeurs. Merci encore une fois. Merci, vous avez tout dit, je ne sais pas ce que... Bien, mesdames, messieurs, je suis d'abord très heureux d'être parmi vous. Et lorsque j'ai vu apparaître mon livre, j'avais promis à Salam Hamza de ne donner aucune conférence, aucune communication ailleurs, avant de le faire à Oujda. J'ai été saisi par Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès, etc. J'ai tenu mon engagement et aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai commencé à parler publiquement de mon livre. Mesdames, Messieurs, je voudrais dès le départ dire, en le soulignant,
que la première décade du deuxième millénaire retiendra très fortement l'attention des historiens de l'avenir. Car en 2008, il se produit une crise sans commune mesure avec toutes celles qui ont eu lieu dans le passé, y compris la grande crise des années 30, c'est-à-dire 1929. En effet, il y a un certain nombre de facteurs qui se conjuguent pour conférer à la crise que nous vivons actuellement sa spécificité et son aspect gravissime. Le premier facteur est constitué par sa généralisation, c'est-à-dire qu'elle a pris naissance dans le secteur immobilier aux États-Unis, ce qu'on appelle la crise du subprime, mais elle a très rapidement gagné les autres secteurs d'activité, le système financier dans toutes ses composantes, l'économie réelle et le volet social, en provoquant lors de son passage beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts dans tous les secteurs. Deuxième facteur qui donne à cette crise sa spécificité est constitué par le fait que les séquelles qu'elle va laisser dans les différents secteurs d'activité, à la fois aux États-Unis et dans le reste du monde, nécessiteront beaucoup de temps et des moyens considérables pour retrouver une situation qui a prévalu avant le déclenchement de la crise en 2008. Troisième facteur, qui nous donne sa spécificité également et son aspect gravissime, est constitué par sa planétarisation. C'est-à-dire, je viens de le dire, qu'elle a pris naissance aux États-Unis, mais elle s'est répandue avec la vitesse de la lumière à l'ensemble des pays de la planète. Avec la vitesse de la lumière, c'est-à-dire très rapidement. C'est beau cette musique, mais il faut faire taire les musiques, hein, s'il vous plaît. Je vais commencer par donner l'exemple. Donc, troisième facteur, je l'ai dit, c'est la planétarisation, c'est-à-dire qu'elle a gagné, aucun pays de la communauté internationale n'a pu échapper à son emprise, bien que les dégâts qu'elle a causés varient d'un pays à un autre et d'une région à une autre. Un autre facteur qui lui donne sa spécificité sans esprit gravissime réside dans le fait que c'est la première fois qu'une crise de cette importance et de cette ampleur se produit dans un univers globalisé, c'est-à-dire la mondialisation. Et sur le plan qu'elle procure, c'est-à-dire les crises, on peut affirmer sans aucun risque d'erreur que la mondialisation constitue une source d'aggravation dans la préparation, le déclenchement et le développement des crises. Un dernier facteur que je voudrais citer est d'ordre politique. Lorsque la crise s'est produite en 2008, il y a eu une réunion de Juba. Le président Bush, président des États-Unis, s'est rendu, le président, c'est la première fois dans sa vie, en compagnie de son secrétaire au Trésor, Paulson, à cette réunion du G20, et il s'est adressé aux pays émergents en leur demandant, en leur disant exactement ceci: nous, Américains, nous avons besoin de vous, aidez-nous. Lorsqu'on a présenté à l'esprit le comportement de Bush à l'égard de l'Amérique latine, sa guerre en Iran, en Afghanistan, son comportement à l'échelle du tiers-monde, eh bien, on comprend parfaitement qu'il a compris qu'il s'agit d'une crise très grave qui menace son pays. Alors, après avoir passé en revue les facteurs qui confèrent cette crise, sa spécificité, sa gravité, il y a une question qui vient à l'esprit. Comment, dans la première décade du deuxième millénaire, le monde qui dispose de moyens techniques, financiers et humains considérables
n'a pas pu éviter cette tragédie. Eh bien, les éléments de réponse à cette crise nous conduisent à examiner les différentes causes qui assument la responsabilité dans sa préparation et son déclenchement. La première cause est constituée par ce qu'on appelle l'étude des cycles. Les économistes le savent. Il y a dans l'activité économique des cycles de prospérité et des cycles de base. Le cycle est une durée qui comporte deux phases. Par exemple, une phase de croissance, arrive un moment où il y a une rupture, suivie par une phase de dépression et réciproquement. On distingue trois cycles fondamentaux. Le cycle Kichi, vous avez les économistes connaissent tout ça, qui dure 2 ans, qui est censé terminer 2 ans. Le cycle Juglar, du nom du médecin économiste français qui l'a inventé, qui s'étend sur une période de 7 ans. Et le cycle Kondratiev, du nom de l'économiste russe, qui est le père spirituel, qui dure un demi-siècle. 50 ans. Mais je voudrais souligner que l'étude des cycles, pour expliquer les crises qui s'étaient produites dans le passé, a occupé une place privilégiée dans les analyses. 19e siècle, non, au début du 20e siècle. Mais aujourd'hui, le monde dispose de moyens plus performants, plus efficaces pour faire l'analyse des crises lorsque celles-ci se produisent. Donc, la seconde cause générale de cette crise est constituée par ce qu'on appelle la déréglementation, c'est-à-dire la mise en place d'un système de gouvernance basé sur le libéralisme économique intégral. Et pour comprendre ce problème fondamental, parce que c'est la cause première qui assume les responsables au premier plan dans la crise actuelle, il faut le placer dans son contexte. Dans les années 80, il y a les élections aux États-Unis, et ces élections ont porté à la magistrature suprême Ronald Reagan. Reagan arrive au pouvoir. Il voulait que l'économie de marché et l'économie américaine démontrent qu'elle est supérieure à l'économie planifiée qui prévalait à l'époque en Union soviétique. Il a voulu démontrer que l'économie de marché assure la prospérité, la croissance, la tendance vers le plein emploi, assure les grands équilibres économiques sociaux, alors que l'économie assure la liberté, la démocratie, alors que l'économie planifiée, elle est aux antipodes de tout cela. Et donc, il a voulu que l'économie de marché participe à l'effondrement de ce que les Américains, à l'égard en particulier appelé à l'époque l'empire du mal, l'Union soviétique. Il est vrai que dans les années 80, nous sommes à la phase finale de l'effondrement de l'Union soviétique, puisque le mur de Berlin s'est effondré en 1989, mais l'effondrement de l'Union soviétique obéit à des causes endogènes, et ce n'est pas Reagan qui a participé à sa chute. Donc, le système de gouvernance mis en place par Reagan, il a constaté, Reagan et ses équipes ont constaté que l'économie américaine connaissait un certain marasme. Donc, elle ne peut pas jouer le rôle que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la croissance prospérité. Et surtout, faire disparaître rapidement l'empire du mal. Et ils se sont rendus compte, d'après eux bien sûr, que si l'économie américaine n'arrive pas à faire face à tout cela, c'est parce qu'elle se heurte à 3 obstacles majeurs. Le premier obstacle est constitué par un État très puissant qui perçoit trop d'impôts et qui s'ingère dans l'activité économique et qui empêche les lois de marché de régir les mécanismes économiques de façon automatique. Deuxième obstacle, c'est toujours Reagan qui parle. Deuxième obstacle, l'existence de syndicats puissants qui organisent des grèves régulières et qui empêchent les entreprises de réaliser
les objectifs qui s'assignent en matière de création d'emplois, de recherche, prosperité, en passe développement. Et troisième obstacle, le monopole exercé par les grandes entreprises dans leur secteur d'activité. Et par conséquent, Reagan et ses équipes ont décidé de supprimer ces trois obstacles. L'État, désormais, c'est le retour à l'économie classique pure, telle qu'elle a été conçue par les premiers pères spirituels, Adam Smith, Ricardo, et j'en passe. Donc l'État, désormais, ne doit plus s'occuper de l'activité économique. Celles des lois du marché, l'offre et la demande, sont capables de régir ces mécanismes. Et si un déséquilibre sont produits quelque part, il ne peut être que momentané parce qu'il y a des lois naturelles, les économistes classiques, qui interviennent pour établir de façon automatique les équilibres rompus. Donc l'État doit désormais se contenter d'assurer l'ordre public et de ne pas s'ingérer dans l'activité économique. Deuxième volet, les syndicats. Là aussi, l'équipe Reagan a démantelé tout l'arsenal de mesures qui avaient été mises en place avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale et qui permettaient de gérer les rapports entre les partenaires sociaux, les entreprises, les syndicats et l'État. Et qui permettent également de répartir de façon relativement équitable les fruits de la croissance entre l'État sous forme d'impôts, les entreprises sous forme de profit et les salariés sous forme de salaires et d'avantages sociaux. Donc toutes ces mesures ont été supprimées. Donc c'est l'économie de marché qui doit gérer tout ça. Suppresser également des monopoles et par conséquent on va voir ce que donne cette politique mise en place dans les années 80 par l'équipe. D'abord, elle a été imitée très rapidement par les autres pays. Margaret Thatcher en Angleterre a adopté immédiatement le système d'économie libérale intégrale en disant que l'État, ce n'est pas la solution, c'est le problème. Je me rappelle d'une phrase, j'étais étudié à l'époque, prononcée par Pierre Bergouvois, premier ministre socialiste du président Mitterrand. Il a dit « Plus libéral que moi, tu meurs ». Donc, dans tous les pays de la planète, on a assisté à une politique de privatisation, de privation de l'État de ses droits et de ses fonctions régaliennes, et par conséquent, on va voir ce que ça donne comme résultat. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Est-ce qu'elle a assuré la croissance et la prospérité de plein emploi? Est-ce qu'elle a évité les grands équilibres? Est-ce qu'elle a assuré les grands équilibres économiques et sociaux? Eh bien, je crois très sincèrement, objectivement, qu'il y a quelques résultats au départ, mais le bilan est très lourdement négatif. En ce qui concerne les crises, l'équipe Reagan, qui a duré 8 ans, a été jalon de crise. Enfin, la période Reagan a été jalon de crise. La première crise s'est produite en 1987, la crise boursière, qui a secoué les États-Unis et le reste du monde. Comment s'était-elle produite? Eh bien, à l'époque considérée, le monde était menacé par l'inflation, donc la plupart des États ont mis en place une politique anti-inflationniste, restriction des crédits, décroissance.